Yesterday we reached up to the types of violence. In that first, that is the physical violence, infliction or a physical pain or a bodily harm. You can see the marks on the body. Sexual violence, any form of sexual contact without consent. Okay, consent વગર કોઈ પણ sexual contact. Emotional violence, inflict of a mental anguish, means emotionally you are torturing someone. Please do, you can do like that, and forcing someone to do something. Physically neglect, physical neglect, failure to provide a healthcare to prevent, to treat physical or emotional illness. Okay, failure to provide, like in for an older adult we are not giving them glasses, spectacles, or medicines. Okay, multivitamins, there is, it is written in the prescription, but then also we are not providing, no one is checking for that. Clothing, so that all comes under neglect for children also. Developmental neglect, failure to provide physical and cognitive stimulation needed to prevent developmental deficit. Okay, we are not giving counseling, we are not physically providing the things for the children, for a developmental neglect and developmental crisis. We have learned like a marriage is also crisis, pregnancy is also crisis. So while the situation is changing, at that time whatever the thing we require, it should be provided by the belonging personnel. Educational neglect, depriving a child of education. Okay, not providing sufficient opportunity to the child, that is considered as a neglect. Child neglect માં તો મેં તમને કહ્યું કે ફ્રીજની અંદર તમે ચોકલેટ્સ કે ફૂડ નથી રાખેલું અને તમે જોબ પર જતા રહ્યા છો તો પણ એ ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ છે. બરાબર, એના ફાટેલા કપડા છે, મેલા કપડા છે, ભણતું નથી, મેડિકલ હેલ્પની જરૂર છે, and you are not taking care of that, all comes under neglect. Economic exploitation, illegal or improper exploitation of the money, funds and other resources of one's personal gain. Okay, કંઈક એવું થાય કે illegally કોઈની જોડેથી મની લઈ લે, like children from older adult parents, જે પણ એમને પેન્શન આવતું હોય તો તમે એ લઈ લેતા હો અને એમની ઉપર એટલો ખર્ચ ના કરતા હો. જેમ મેં પ્રિવિયસલી કહેલું કે ફોરેનમાં પણ એ વસ્તુ થાય છે. તો હોમ હેલ્થ નર્સ વિલ ચેક ફોર ધેટ કે ફાઇનાન્સનું થોડોક આઈડિયા છે કે નથી. બરાબર, ઓલ્ડ એજ હોય લાઈક કે 80 years છે ને એમને પેન્શન આવે છે. And if you are asking that what you are doing with your pension, are you purchasing, what is your plan or something like that, if you are talking to them and they are not having a single idea about this and they are just telling or hiding something regarding financial plan, it means the adult, older adult has been economically exploitation is there. Now, assessment question of the violence and abuse. Has anyone ever touched you in a way that made you uncomfortable? બરાબર, કોઈ તમને એવું ટચ કર્યું છે કે જેના લીધે તમને કમ્ફર્ટેબલ ના લાગે? Are these injuries a result of someone harming you? બરાબર, કોઈ એવી injuries થયેલી છે? Is anyone hurting you now? How do you and your partner deal with anger, disagreements, that we need to understand. How has your partner ever hit you? This type of question you can ask to the woman. Have you ever been threatened by anyone in the family or by your spouse? Does your partner prevent you from seeing a family or friends? Okay, કે તને isolate કરી દીધી, family કે friends કોઈની જોડે રહેવા નથી રહેતા. That type of question we can ask. જો આ ક્વેશ્ચન એક બે વાર રીડ કરી લેવાના, આ ટાઈપના સિમિલર થોડાક વર્ડ્સ ચેન્જ કરીને રિફ્રેઝિંગ કરીને પણ ઓપ્શનમાં મૂકેલા હોય. Does your partner ever use the children to manipulate you? બરાબર, બાળકોનું યુઝ કરીને મેનિપ્યુલેટ કરતા હોય. બરાબર, હસબન્ડ યા તો વાઇફ.
બરાબર. લાઈક બાળક ચિલ્ડ્રન એમ કે લાઈક આપણે ફરવા જઈએ કે આમ જઈએ કે આવું કરવું છે, આમ કેમ કર્યું, અને એ રીતે ઇનડાયરેક્ટ મેસેજ આપતા હોય. Did or does anyone in your family deal with the anger by heating? બરાબર. કે બીજું કોઈ લાઈક બચ્ચું તમારું, બરાબર, કે કોઈને એવો એક્સપિરિયન્સ છે કે એને પણ હીટિંગ ને એવું થાય છે. નો ચાઇલ્ડ neglect abuse assessment finding. In that neglect, is my voice is clearly audible to you? Okay. Neglect in that inadequate weight gain, poor hygiene, consistent hunger, inconsistent school attendance, constant fatigue, reports of lack of a child supervision or a delinquency. Okay, these are the sign of neglect. જો બધાની ઉપર તમારે ક્રિટિકલ થિંકિંગ કરી દેવાનું કે BMI ઓછો છે અને ફૂડ નથી મળતું, ગંદુ બેબી છે, પુઅરલી હાઇજીન, ગંદા ડર્ટી ક્લોથ્સ પહેરેલા છે. આ બધું કોણ નોટિસ કરે? હોમ હેલ્થ નર્સ જાય ને ત્યારે નોટિસ થઈ જાય એને. કન્સિસ્ટન્ટ સ્કૂલ અટેન્ડન્સ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ છે, મીન્સ there are so many absenteeism, constant fatigue, report of lack of child supervision, ક્યાંક પડી ગયું ને એવી રીતે, બરાબર, ચોરી કરે છે. જેમ ફિઝિકલ અબ્યુઝ, અનએક્સપ્લેઇન બ્રુઇઝ, બર્ન્સ, ફ્રેક્ચર્સમાં મેં સમજાવ્યું હતું કે અલગ અલગ સાઈડના પાર્ટ ઉપર થાય. રાઈટ હેન્ડ ઉપર થાય ને લેફ્ટ લેગ ઉપર થાય. અમુક ફ્રેક્ચર્સ થોડા હીલ થયેલા હોય એવું લાગે, થોડું પેઇનફુલ હોય, યા તો બ્રુઇઝીસ અલગ અલગ બોડી પાર્ટ ઉપર અલગ અલગ રીતના હોય. હીલિંગ સ્ટેજ બધાના અલગ અલગ હોય. દેન વી કેન આઈડેન્ટિફાય. બ્લેડ સ્પોટ ઓન ધ સ્કાલ્પ, બરાબર. અપ્રિહેન્સિવ child, then extreme aggressive, typically boys, or a withdrawal, typically girls. એ ટાઈપનું બેબીનું બિહેવિયર હોય, બરાબર, કે લાઈક બહુ અગ્રેસિવ હોય યા તો વિડ્રો હોય. ફિયર ઓફ પેરેન્ટ્સ, લેક ઓફ ક્રાઇંગ, older adult, toddler, young preschool child, when approached by the stranger, બરાબર. સ્ટ્રેન્જર અપ્રોચ કરે તો પણ રડે નહીં, કે લાઈક સ્પાઇરલ ફ્રેક્ચર વિધાઉટ a history of trauma from the sports injury, બરાબર, યાદ રાખજો. હો, સ્પાઇરલ ફ્રેક્ચર જે જનરલી સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરીથી થાય છે, પણ there is no any history of sports and the patient having a spiral fractures, એટલે આમ થોડુંક સર્ક્યુલેટ થતું હોય ને એવું સ્પાઇરલ. પુઅર પરફોર્મન્સ ઇન ધ સ્કૂલ, then emotional abuse, speech disorders, habit disorders like a sucking, biting, nail biting, grogking, psychoneurotic reaction, learning disorders, suicide attempts, sexual abuse, difficulty in walking or sitting, torn, stained, or bloody underclothing, pain, swelling, and itching of genitals, deformity, bruises, bleeding, laceration in the genitals and anal area, unwillingness to change clothes, and unwillingness to participate in a gym activity or any exercise activity, poor peer relation, poor performance in the school. Now, shaken baby syndrome occurs in the external sign of trauma are usually absent. Ophthalmoscopic examination reveal retinal hemorrhage, full bulging fontanelles, and a head circumference greater than expected. બેબી શક કારણ કે ફૂલ કેમ થઈ ગયું, બલ્જિંગ ફન્ટાનેલ કેમ થઈ ગયું, હેડ સર્કમ્ફરન્સ કેમ વધી ગયું? ઓફકોર્સ અંદર ઇન્ટરનલ હેમરેજ થઈ ગયું છે અને ICP એનું વધી ગયેલું છે. ઓકે, these are the question answers. Refer in for that. જોયા હતા યુવલમાં અલગ question answers? If you want to share one or two. લાસ્ટ 2 days તો ચાન્સ નહીં મળે, બટ આ સ્પાઇરલ ફ્રેક્ચર વાળો ક્વેશ્ચન્સ 2-3 વાર આવ્યો છે ચાઇલ્ડ અબ્યુઝમાં. અને એવી રીતે આવ્યું હશે કે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું હશે કે ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ છે, હે ને? સ્પાઇરલ ફ્રેક્ચર મોસ્ટલી ચિલ્ડ્રનમાં એ રીતે કદી જોવા નહીં મળતું નોર્મલી, બટ ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ હોય તો જોવા મળે છે. નો સાયકેટ્રિક મેડિકેશન્સ, આ તમારે યાદ રાખવી પડશે. આના છે ને યુટ્યુબ પર બહુ સરસ વિડીયો છે, પણ આ થોડું ડિટેલ રીડ કરશો ને પછી તમને શોર્ટ વધારે આવડશે. ડિટેલ રીડ કર્યા પછી યુવલના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરજો, એટલે એમાં થોડા 2-3 ખોટા પડશે, પછી તમને આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતના સાચા પડે છે. અને પછી એ વિડીયો જોશો ને તો એમાં તમને બહુ સરસ કોન્ફિડન્સ આવશે અને લાઈક ક્વિક
રિવિઝન જેવો વિડીયો હોય તો એ થોડું વધારે મજા આવશે, બરાબર. હવે જુઓ પહેલા SSRIs, સિલેક્ટિવ સેરોટોનિન રીઅપટેક ઇન્હિબિટર્સ, બરાબર. આમ બધી જગ્યાએ SSRI કરીને જ ખબર પડી જશે. ઇન્હિબિટ્સ serotonin uptake and elicit an antidepressant response. Effective for depression and anxiety features. હવે તમને એવું ખબર પડે કે ઇફેક્ટિવ ફોર ડિપ્રેશન છે તો એનો મતલબ શું છે કે મેનિયામાં અપાય નહીં, બરાબર. ડિપ્રેશનને હટાવવાનું કામ કરે છે. SSRI ડિપ્રેશન રિલીફ, બરાબર. એઝ વેલ એઝ ડિપ્રેશન વિથ ધ સાયકોમોટર એજિટેશન હોય ત્યારે પણ, બરાબર, કે કશું કામ કરવું નથી ગમતું. સાયકોમોટર એટલે વિચારવાનું કે સાયકેટ્રિક ઇફેક્ટની અંડરમાં પેશન્ટને બેસી રહેવું ગમે છે, કંઈ ફિઝિકલ નથી એક્ટિવિટી કરતું. રિલેટિવલી લો સાઇડ ઇફેક્ટ પ્રોફાઇલ કમ્પેર્ડ વિથ ધ ઓલ્ડર એન્ટીડિપ્રેસન્ટ. સાઇડ ઇફેક્ટ કેવી છે એની? ઓછી. હવે ઓલ્ડર્સ એન્ટીડિપ્રેસન્ટ કયા યુઝ કરતા હતા? પહેલા ટ્રાયસાયક્લિક યુઝ કરતા હતા. ક્લિયર? Tricyclic is again antidepressant, but nowadays we are using SSRI. Do not create anticholinergic effect. Okay. Dry mouth, blurred vision or a urine retention. આવું કરતું નથી. May interact with other medication. બરાબર, ઇન્ટરેક્શન કરે છે કોની જોડે? તો ડિગોક્સિન જોડે અને વારફારિન જોડે. અંડરલાઈન કરી રાખો. So we should not give it. If the patient is on digoxin or warfarin treatment, we should not give SSRI. The potential for a medication interaction is greatest when administered with the second serotonin enhancing agent such as monoamine oxidase inhibitor, MAOI. Okay. A complete medication assessment must be obtained and evaluated. Inquired about the use of the herbal therapies, especially St. John's wort. Underline કર દો ને MAOI પર પણ કરી દો. આલ્કોહોલિકમાં નામ બહુ આવશે. મોનોએમાઇનો ઓક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર. જેમ સેરોટોનિન વાળું આવે છે ને SSRI, એમ MAOI પણ ફેમસ મેડિસિન છે. અને જે નીચેનું છે ને સ્ટેટમેન્ટ એના બહુ ક્વેશ્ચન આવશે. ઓકે. SSRI એન્ડ સેન્ટ જોન્સ વોર્ટ, બરાબર, બંને જોડે આપવાનું નથી. ઓકે. સો વી આર SSRI અને MAOI બંને સાથે આપે તો it will be like good effect, right? મતલબ enhance, but પેલું નહીં આપવાનું, એવું છે ને? હા એવું છે. ના, but the potential for the medication administration is greatest when the હા બરાબર એવું છે. એટલે બે મેડિસિન સાથે ચાલતી હોય તો વધારે સારું રિઝલ્ટ આપે. હા, પણ સેન્ટ જોન્સ વોર્ટ નહીં આપવાનું. ઓકે. કદાચ જો તમે ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં આવું આવ્યું બી હશે સેન્ટ જોન્સ વોર્ટ વાળું, નહીં તો ફરી કરશો ત્યારે આવશે, મેડિકેશન પર જશો ત્યારે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ કેવું છે? તો ડ્રાય માઉથ, બ્લડ પ્રેશર ચેન્જીસ, ઇન્સોમનિયા, સોમ્નોલેન્સ, સોમ્નોલોકી કહીએ છીએ એવી રીતે, સ્લીપી, ડ્રાઉઝી, એપથી, બરાબર, મીન્સ કશું ફિઝિકલી કરવાનું મન છે નહીં અને ડ્રાઉઝી લેથાર્જિક છે, નર્વસનેસ છે, વેઇટ લોસ ઓર વેઇટ ગેઇન, બંને થઈ શકે છે. હા, વેઇટ લોસ અને વેઇટ ગેઇન. ડિક્રીઝ લિબિડો, બરાબર, મેનિક જેવું છે, ડિપ્રેશનમાંથી કરે છે, બહાર લાવે છે, પણ લિબિડો ગેટ ડિક્રીઝ. એપથી, ટ્રેમર્સ, seizure activity, potential toxic effect, too high dose or interaction with other drugs. બરાબર, તો એ વખતે કઈ કઈ ઇફેક્ટ થશે? તો લાઈક અબડોમિનલ પેઇન, ડાયરિયા, સ્વેટિંગ, ફીવર, ટેકિકાર્ડિયા એન્ડ એલિવેટેડ બીપી, બરાબર, બંને જોડે બીપી એલિવેશન એન્ડ ટેકિકાર્ડિયા. ડિલિરિયમ થશે, અલ્ટર્ડ મેન્ટલ સ્ટેટસ. એન્ડ માયોક્લોનસ, મસલ સ્પાઝમ, ઇન્ક્રીઝ એન્ડ મોટર એક્ટિવિટી, બરાબર, જેમ કન્વલ્ઝન્સ આવતા હોય કન્વલ્ઝન થશે, ડિલિરિયમ, અનકોન્શિયસનેસ જેવું થશે, ટેકિકાર્ડિયા, એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર હશે, બરાબર, સ્વેટિંગ હશે, ફીવર ચલો હોય ના હોય, બરાબર, સ્વેટિંગ હશે અને થોડું એબડોમિનલ પેઇન હશે, ડાયરિયા પણ ચલો એકદમ આઈડેન્ટિફાઈ ના થાય, પણ આવું થોડું ખબર પડી જશે. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન, મોનિટર વાઇટલ્સ,
for a tachycardia, બરાબર, ફીવર જો હોય તો, because SSRI can potentially lower or elevated blood pressure. બંને ટાઈપના ઇફેક્ટ આવે છે જે વેટમાં આવે છે. may cause sexual dysfunction or a lack of sex drive. Inform healthcare provider if this occurs. બરાબર, if this occurs, you need to inform the healthcare provider. Initiate safety precaution and contact with the primary healthcare provider if dizziness occur. Instruct the client to avoid alcohol. બરાબર, આ અંડરલાઈન કરી દો અને અવોઇડ આલ્કોહોલ. આવું પૂછાય, આના ક્વેશ્ચન્સ બહુ હોય છે. SSRI છે એન્ડ આલ્કોહોલ તો અવોઇડ કરવાનું છે. હા, administer with a snack or a meal to reduce the risk of dizziness and lightheadedness. અંડરલાઈન કરી દો. કઈ રીતે એડમિનિસ્ટર કરવાનું છે? નાસ્તા સાથે યા તો જમવાનાની સાથે કરવાનું છે. બરાબર, અંદર એટલું કન્ફ્યુઝિંગ હશે ને કે એક ગ્લાસ ઓફ વોટર સાથે કરવાનું છે, બિફોર લેવાનું છે, પછી લેવાનું છે. તમારે એટલું જ છે કે ભાઈ એની જોડે લેવાનું છે. બરાબર. Monitor the suicidal client, especially during improved mood and increased energy level. જે આપણે બહુ જ વાર ડિસ્કસ કર્યું છે કે ભાઈ ડિપ્રેશનમાંથી રિકવર થતું હોય ત્યારે સુસાઇડલ રિસ્ક વધી જાય. આમાં સેમ વસ્તુ કહે છે કે એને ક્લોઝલી મોનિટર કરો, એક પર્સન અલર્ટ કરી શકીએ આપણે, કારણ કે એનું એનર્જી લેવલ વધે છે એટલે એ ડિપ્રેશનની એક્ટમાંથી સુસાઇડ તરફ જઈ શકે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ that taking ibuprofen with SSRIs increase the risk of an upper GI bleed. અંડરલાઈન કરી દો. Ibuprofen is contraindicated with SSRI. બરાબર, કે ભાઈ ચલો મને લાઇટ હેડેડનેસ થાય છે અને મારે આઇબુપ્રોફેન લેવી છે તો લેવાની નથી. For the client on a long-term therapy, monitor liver and renal function test result. Altered value may occur requiring dose adjustment. બરાબર, મોનિટર કરવાનું છે. આ બધી ડિપ્રેશનની ડ્રગ્સ કેવી હશે? લોંગ ટર્મ હશે. બરાબર, તો ત્યારે બ્રુફેન લેવાની પોસિબિલિટી વધી જાય છે. 6 મહિના સુધી કોઈ બ્રુફેન ના લે, હેડેક ના થાય એવું તો પોસિબલ નથી. તો એ ખાસ કહો તમે. પ્લસ જોડે જોડે તમારે મોનિટર લાઈક મંથલી કરો યા તો કોઈ ડોઝ એડજસ્ટ કરતા હોય ફ્રીક્વન્ટલી કરો, 15 ડેઝ કરો. તો શું લીવર કઈ રીતે મોનિટર કરશો તમે? લીવર કઈ રીતે અરે મોનિટર કોન્સા કયા ટેસ્ટ? લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ કરવો પડે. કયા? LFT. સોરી, ક્રિયા. લીવરમાં તો બિલિરુબિન ને એવું જ કરવું પડે ને મેમ. બિલિરુબિન, SGPT, SGOT. બરાબર, આ ટેસ્ટ કરશો. ઓકે, હવે રીનલમાં કહો. રીનલ ફંક્શન ટેસ્ટ કયા કરાવશો? ક્રિએટિનાઇન એન્ડ સોડિયમ પોટેશિયમ. હા, સોડિયમ પોટેશિયમ. બરાબર, BUN કરી શકો, વધારે એડવાન્સ કરવું તમારે તો. બરાબર, તો આટલા જનરલી રૂટીનલી ટેસ્ટ કરાવી દેવાના છે. મોનિટર વ્હાઇટ બ્લડ સેલ એન્ડ ન્યુટ્રોફિલ કાઉન્ટ્સ. ઓકે, તો WBC પણ કરાવવું પડશે. The medication may be discontinued if the level decrease below normal. Means if WBC and neutrophil specially જે 78 or something હોય percentage એ decrease થઈ ગયા છે, like less than 4000, તો મેડિસિન શું કરવાનું છે? ડિસકન્ટિન્યુ કરવાનું છે. Instruct to change position slowly if experiencing hypotensive effect or delirium or dizziness, something like that, fainting. બરાબર, તો પોઝિશન સાચવીને ચેન્જ કરવાનું. Educate the client to not discontinue medication abruptly. અંડરલાઈન કરી દો. SSRI abruptly બંધ કરવાની નહીં. Okay, abrupt cessation can lead to serotonin withdrawal symptoms. બરાબર, કેવા સિમ્ટોમ્સ હોય એની અંદર? તો GI disturbance. બરાબર, ડાયરિયા ને જેવું બધું લખેલું હતું એ ટાઈપનું ચાલુ થઈ જશે. બ્લીડિંગ છે, મુવમેન્ટ, GI distress, મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડર થશે. બરાબર, લાઈક કન્વર્ઝન, શિવરિંગ, માયોક્લોનિક એ બધા. દેન ઇન્સોમનિયા થઈ જશે, સ્લીપી મીન્સ ઊંઘ નહીં આવે. બરાબર, એન્ડ સેન્સરી ડિસ્ટર્બન્સીસ થશે. બી અવેર ઓફ ધ પોટેન્શિયલ ફોર સેરોટોનિન સિન્ડ્રોમ.
બરાબર, અંડરલાઈન કરતું સેરોટોનિન સિન્ડ્રોમની નીચે કઈ રીતે કેરેક્ટરાઇઝ થાય છે? તો વધારે મસલ્સ એક્ટિવિટી, હાઇપર એક્ટિવિટી, રેસ્ટલેસનેસ, ટેકીકાર્ડિયા, ફીવર, એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર, બરાબર, હાઇપર ટેન્શન એન્ડ ટેકીકાર્ડિયા ટુગેધર, અલ્ટર્ડ મેન્ટલ સ્ટેટસ, ડિલિરિયમ, મૂડ સ્વિંગ, સીઝર, બરાબર. તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે? સેરોટોનિન સિન્ડ્રોમ કહો, સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ સેરોટોનિન કહો, તો બધામાં શું ધ્યાન રાખવાનું? એક તો ટેકીકાર્ડિયા હશે, હાઇપરટેન્શન હશે, ફીવર હશે, કન્વલ્ઝન હશે, ઇન્સોમ્નિયા હશે, જીઆઈ ડિસ્ટર્બ હશે, મોટર રિગાર્ડિંગ હશે, આલ્કોહોલ જોડે નહીં, આઇબુપ્રોફેન જોડે નહીં, બરાબર, વિથ મીલ ઓર સ્નેક, બરાબર. જેમ મેં તમને કહું ને એવું થોડુંક આ ઇન્ટરવેન્શન્સ 2-3 વાર રીડ કરી દેજો, બરાબર. અને સડન સિઝેશન થવું જોઈએ નહીં મેડિસિનનું, બરાબર, સેરોટોનિનનું. Instruct over the counter cold medicine may increase the likelihood of the serotonin syndrome. Means OTC over the counter medicines લેતા હોઈએ ibuprofen જેવી, તો એનાથી serotonin syndrome થઈ શકે. In pregnancy, consultation with the obstetrician is recommended regarding taking this medication. Okay, the psychiatric doctor and OBG બંને decide કરશે whether it is important to have it right time or not. Monitor the medication response in a children, adolescent, older adult closely because the response may be different than in an adult client. બરાબર, adult client માં different હશે dose પ્રમાણે response, અને children, adolescent અને older adult માં difference હશે, જ્યાં આપણે dose ને થોડું taper કરતા હોય, ઓછું કરતા હોય, વધારતા હોઈએ. ખાસ તો ઓછું કરતા હોઈએ, ચિલ્ડ્રન છે, એડોલેશન છે અને ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ છે ત્યારે. Encourage psychotherapy. Serotonin non-epinephrine reuptake inhibitor SNRI are similar to SSRI, but they also work by blocking the effect of norepinephrine in addition to the serotonin, considered as a similar to SSRI. નાઉ ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્સ, બરાબર, એની વાત કરવાની છે. બરાબર, સેરોટોનિન શું હતું? એન્ટીડિપ્રેસન્ટ જ હતું. અને હવે બીજી છે ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્ટ, બરાબર. બ્લોક ધ રીઅપટેક ઓફ નોરએપિનેફ્રિન એન્ડ સેરોટોનિન એટ ધ પ્રી-સાયનેપ્ટિક જંક્શન. સાયનેપ્સ તો ખબર હશે કે બે ન્યુરોનની વચ્ચેનું હોય તે સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ હશે, બરાબર. તો પ્રી-સાયનેપ્ટિક જંક્શન હોય, બરાબર, કે જે મસલ્સ જોડે રિલીઝ થાય, બરાબર, મસલ્સ જોડે આવતું હોય ત્યારે. યુઝ ટુ ટ્રીટ ધ ડિપ્રેશન, ઓલ્સો અફેક્ટ ધ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ જે ડોપામાઇન છે, લીડિંગ ટુ ધ નંબર ઓફ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ. મે રિડ્યુસ સીઝર થ્રેશોલ્ડ, સીઝર ના થાય એવું. મે રિડ્યુસ ઇફેક્ટિવનેસ એન્ડ એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ એજન્ટ, બરાબર. લાઈક બીપીની મેડિસિન્સ ચાલતી હોય તો એની ઇફેક્ટ પણ રિડ્યુસ કરી દેશે. Concurrent use with alcohol and antihistamine can cause a CNS depression. તો antihistamine આપવાની, રેન્ટેક નો. આલ્કોહોલ આપવાનું, આલ્કોહોલ લેતું હોય તો ચાલશે ટ્રાયસાયક્લિક? નહીં ચાલે, બરાબર. સ્ટ્રિક્ટલી કહી દેવાનું, નહીં તો મગજ ખરાબ થઈ જશે, એમ સમજાઈ દેવાનું છે. CNS ડિપ્રેશન આવી જશે, CNS ના સિમ્ટમ્સ ચાલુ થઈ જશે, like seizure. Concurrent use of the MAOIs can cause hypertensive crisis, બરાબર, hypertensive crisis થશે. Cardiac toxicity can occur and all clients should receive an electrocardiogram before treatment, periodically thereafter. બરાબર, કાર્ડિયક ટોક્સિસિટી થઈ શકે છે, એટલા માટે ECG જોઈએ છે કે ભાઈ એનું conduction system of heart is okay or not. Overdose is life-threatening, necessitating immediate treatment. Tricyclic antidepressant overdose. Check airway and maintain a patent airway. Administer oxygen, ventilate, vitals, cardiac monitoring, ECG ખાસ કર્યા કરવાનું છે ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્ટમાં. Obtain an electrocardiogram. Prepare a gastric lavage with activated charcoal if within 2 hours of ingested. Okay. If there is any complications occur, activated charcoal used as an antidote of tricyclic antidepressant. Administer
IV fluid as prescribed, prepare to administer medication as prescribed to reverse the effect of the tricyclic antidepressant. બરાબર? ઓવરડોઝ થઈ ગયું છે તો મેડિકેશન એની પ્રિપેર કરો એની રિવર્સ અને ડોક્યુમેન્ટ ધ ઇવેન્ટ. બરાબર? શું યાદ બરાબર. રાખશો ટ્રાયસાયક્લિક? એનો હા. ક્વેશ્ચન આવે છે કેસ સ્ટડી હા. આવી છે આની દેશી આખી કેસ સ્ટડી છે આની એકચ્યુઅલી આ હમ. ઓવરડોઝ વાળું વાંચ્યું ને એટલે મને યાદ આવ્યું થોડું કે આ બધા સિમ્ટમ્સ લખેલા હશે. આખી કેસ રેસ્ટલેસનેસ, બ્રીથલેસનેસ, ઓવરડોઝ ની એડી ધમિયા થઈ જાય કે એવું કશું બી તમે જુઓ તો બરાબર. તો પહેલા તો છે ને ઓવરડોઝ થાય ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટી ડિપ્રેશન તો એની ઇફેક્ટ એરવે પર આવે, હાર્ટ રેટ પર આવે, બ્લડ પ્રેશર પર આવે. બરાબર? તો એ બધું ચેક કરવાનું છે. ઓકે ને એને રેગ્યુલેટ કરવાનું છે. અને બીજું શું કરવાનું છે? ચારકોલ આપવાનું છે વિધિન 2 hours ઓફ ઇન્જેક્શન. બરાબર? બાકી તો IV ફ્લુઇડ ને એ બધું આપવાનું છે વોશ આઉટ કરવા માટે. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. એડમિનિસ્ટર મેડિકેશન એઝ રિવર્સિબલ. ક્લિયર? એમાં મેમ એવું કન્ફ્યુઝ કરે છે ચારકોલ નું કે 2 hours ની જગ્યાએ 4 hours આપી દે છે સો આપણે ચારકોલ નું વિચારીને સિલેક્ટ કરીએ ને તો પછી રોંગ પડી જાય છે બીકોઝ 2 hours ની અંદર જ આપણે ચારકોલ આપવાનું સો મારું એ રોંગ પડ્યું હતું એકચ્યુઅલી મેં ચારકોલ વાળું જોયું હતું ને કે આપે છે એબ્ઝોર્બ કરી લે છે એટલે મેં સિલેક્ટ કરી દીધું બટ 4 એ hours ખોટું થઈ ગયું. યસ સો 2 બરાબર? hours નું વિધિન તો 2 ચારકોલ hours. ના હોય ને તો પછી મેડિકેશન્સ આવી આપવાની આપણે એ રીતે છે Clear? So this is also important. 2 hours, remember it for a overdose. The tricyclic antidepressant clomipramine may be used to treat the obsessive compulsive disorder. બરાબર? અંડરલાઈન કર દો ને યાર. સાયકિયાટ્રિકની મેડિસિન્સ બહુ વધારે થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ રહેશે. પેલા ક્લોમિપ્રામાઇન અને OCD માં અપાય છે એટલું યાદ રાખવાનું. બરાબર? Now સાઇડ ઇફેક્ટ અને એડવર્સ ઇફેક્ટ છે. બરાબર? ટ્રાયસાયક્લિકની એન્ટીકોલિનર્જિક ઇફેક્ટ આવે તો કોલિનર્જિક ના હોય તો એની ઇફેક્ટ આવી જ આવે. ડ્રાય, ડિફિકલ્ટ ટુ વોઇડ, dilated pupil, blood vision, decreased GI motility, secretions, constipations, urine retention. બરાબર? Cardiovascular disturbances such as tachycardia, dysrhythmia, then orthostatic hypotension. એટલે when the position change, they feel like a fainting or hypotension. Sedation, seizure with a bupropion, weight gain and weight loss, anxiety, restlessness, irritability, confusion, increased libido with ejaculatory and erection disturbances. Symptoms of tricyclic antidepressant TCA toxicity. और जो हाँ tardive dyskinesia नीचे underline कर दे जो involuntary movement of the face and jaw. બરાબર? tardive dyskinesia થાય ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેશન થી. એક કાઇનેશિયા loss of voluntary muscles movement, એક કથેશિયા state of agitation, distress and restlessness and pseudo parkinsonism. એટલે ખોટું એવું ફીલ આપે કે એને પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ થઈ ગયું છે. માસ્ક લાઈક ફેસ હોય, થોડું બેન્ડ થયેલું હોય, મુવમેન્ટમાં તકલીફ પડતી હોય. એટલે આ જે સિમ્ટમ્સ છે એ બધા પાર્કિન્સનના જ છે પણ પેશન્ટ ઇઝ નોટ હેવિંગ અ પાર્કિન્સન્સ. બરાબર? they are having a TCA toxicity. Whatever. Now interventions. Monitor the suicidal event, especially during improved mood and increased energy level. Instruct the client to change the position slowly to avoid hypotensive effect. ખાસ ને interventions તમે 3-4 વાર રીડ કરી લેવાના. બરાબર? મેજોરિટી ક્વેશ્ચન હું અહીંયા વાંચું ને એટલે મને ક્વેશ્ચન્સ એવા જ યાદ આવે કે જે ઇન્ટરવેન્શન્સની આગળ પાછળ ફરતા હોય. મોનિટર ધ પેટર્ન ઓફ ધ ડેઇલી બોવેલ એક્ટિવિટી. કેમ? કોન્સ્ટિપેશન જોવા માટે. બરાબર? અસેસ ધ યુરિન રિટેન્શન. યુરિન આઉટપુટ યુ નીડ ટુ મેઝર. તમને ખબર જ હોવી જોઈએ કે TCA માં રિટેન્શન થાય છે તો અવરલી યુરિન આઉટપુટ યુ નીડ ટુ ચેક. For the client of a long-term therapy, monitor the liver renal. આપણે ક્લિયર કરી દીધું છે રિયલ રિનલ ફંક્શન ને લીવર ફંક્શન્સ. એડમિનિસ્ટર વિથ ફૂડ ઓર મિલ્ક ઇફ
ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ડિસ્ટ્રેસ અકર. બરાબર, જો આ મેડિસિન છે ને મિલ્ક જોડે અપાય છે, ફૂડ જોડે અપાય, સ્નેક જોડે અપાય ને, પછી એમ જગ્યાએ મિલ્ક લખેલું હોય ને તો આપણને એવું ડર લાગે કે આ મિલ્ક વાળું સાચું ભરશે કે નહીં પડે, તો યાદ રાખવાનું. બરાબર, મિલ્ક જોડે પણ અપાય છે. એડમિનિસ્ટર ધ એન્ટાયર ડેઇલી ઓરલ ડોઝ, પ્રિફરેબલી at a bedtime because of the sedative effect. બરાબર, do not split dose such as taking a half in the morning and half in the evening. OD આપવાનું છે at a bedtime, don't split the dose. Instruct the client to avoid alcohol, non-prescription medication, over-the-counter drug, herbal drug, ayurvedic drug, alcohol, આ બધું જ avoid to prevent medication interaction. Instruct the client to avoid driving and other activities requiring alertness until the response is known. Sedation is expected in early therapy and may subside with the time. બરાબર, સ્ટાર્ટિંગમાં એવું લાગે કે બહુ સ્લીપી ફીલ થાય, then later on it will recover. When the medication is discontinued by the primary healthcare provider, it should be tapered gradually. જેવું પેલામાં હતું એન્ટીડિપ્રેસન્ટમાં, SSRIમાં, એવું ટ્રાયસાયક્લિકમાં શું કરવાનું છે? સડન બંધ કરવાનું નહીં. શું કરવાનું છે? ગ્રેજ્યુઅલી taper the dose. The potential for the medication interaction with the over-counter drug cold medication exists. Encourage oral hygiene and use of the hard candies and mouth rinse to relieve the dry mouth. એવી candies કે જે long time સુધી મોઢામાં ગોળ ગોળ ફરી શકે to relieve the dry mouth. બરાબર, gargles you can advise. Encourage the psychotherapy. Inform the client that antidepressant medication may take several weeks to produce the desired effect. Client response may not occur until 2 to 4 weeks after the first dose. બરાબર, પહેલો મહિનો તો એમને જ લેતા હોઈએ છે, એના પછી એની ઇફેક્ટ ચાલુ કરે અને it will continue for several months. Monoamine oxidase inhibitors, MAOIs કેવી રીતે કહીએ છે, inhibits the enzyme monoamino oxidase which is present in the brain. બરાબર, આ જે છે ને એન્ઝાઇમ બ્રેઇનમાં છે, બ્લડ, પ્લેટલેટ, લીવર, સ્પ્લીન એન્ડ કિડની. મોનોએમાઇન ઓક્સિડેઝ મેટાબોલાઇઝ એમાઇન્સ, ડોપામાઇન એન્ડ ટાયરામાઇન, non-epinephrine and serotonin. So the concentration of these amines increase the MAOIs. બરાબર, આ એન્ઝાઇમ થી લાઈક MAOIs થી આ બધા રિસેપ્ટર વધશે અને ઇન્ક્રીઝિસ ધ MAOIs બ્લડ પ્લેટલેટમાં અને બધી જ જગ્યાએ આ જે એન્ઝાઇમ છે મોનોએમાઇન ઓક્સિડેઝ એનાથી. Client who have a depression and have not responded to other antidepressant therapy including ECT may be given MAOIs. બરાબર, પહેલા કઈ આપે છે? SSRI, પછી ટિપિકલ ડ્રગ એની કઈ છે? ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્ટ. બરાબર, અને MAOIs ક્યારે આપે છે? કે જ્યારે ECT પણ કામ નથી કર્યું ત્યારે. કારણ કે MAOI એ એન્ઝાઇમ છે જેમાંથી આપણને ડોપામાઇન, ટાયરામાઇન, નોરએપિનેફ્રિન, સેરોટોનિન બધા રિસેપ્ટર મળી જાય. બરાબર, which is very important to elevate our mood. These medications are not the first choice because of other available medication and the possible serious side effect and adverse effect that can occur. જે મેં તમને પહેલા સમજાવ્યું એ. બરાબર, ફર્સ્ટ ચોઇસ ડિપ્રેશનની બિલકુલ નથી. Nothing. એટલે first choice is SSRI. This one is SSRI. બરાબર. Concurrent use with the amphetamine, antidepressant, dopamine, epinephrine, levodopa, carbidopa. બરાબર, જે પાર્કિન્સન્સમાં ને એમાં આપે. Nasal decongestant, બરાબર, nasal spray ને એવી રીતે યુઝ કરીએ. Norepinephrine, tyramine containing food or a vasoconstrictor may cause a hypertensive
ક્રાઇસિસ. બરાબર, એટલે આની જોડે આ બધી જ વસ્તુઓ લેવાની નથી. Otherwise, there is a chance to get a hypertensive crisis. Concurrent use with opioid analgesic, બરાબર, may cause hypertension also or maybe hypotension. Coma also, જો ડિપ્રેસ હાઇપોટેન્શનમાં જશે તો, અને જો વધી ગયું તો સીઝર પણ. બરાબર, કોમા બી થઈ શકે અને સીઝર પણ થઈ શકે. Now side and adverse effect. Orthostatic hypotension, બરાબર, ચેન્જ કરે પોઝિશન, ફેઇન્ટિંગ ની ફિલિંગ આવે, ચેન્જીસ ઇન કાર્ડિયાક ડેથ, રિધમ, રેસ્ટલેસનેસ, ઇન્સોમ્નિયા, ડીઝીનેસ, વર્ટિગો, ચક્કર જેવું લાગે. બરાબર, વીકનેસ, લેથાર્જી, જીઆઈ અપસેટ, સ્પેશિયલી કોન્સ્ટિપેશન, urinary hesitancy, retention, dry mouth, weight gain, peripheral edema. Anticholinergic effect will be there, means everything get dried. CNS stimulation like anxiety, agitation, mania, restlessness, sexual dysfunction will be there. Sexual dysfunction બધી સાયકિયાટ્રિક ડ્રગમાં આવશે જ. હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ થઈ ગયું. બરાબર, તો હાઇપરટેન્શન હશે ઓક્સિપિટલ હેડેક રેડિએટિંગ ફ્રન્ટલી થાય છે ને ઘણી વાર, અહીંયાથી આમ આગળ પાછળના સાઈડથી ઓક્સિપિટથી આગળની સાઈડ પર. નેક સ્ટીફનેસ, સોરનેસ, nausea, vomiting, sweating, feeling, fever, chill, calm skin, means થોડી cold, ઠંડી પડેલી સ્કિન. Dilated pupil, palpitation, બરાબર, એક્સેસિવ ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ, કે જે એવું ફીલ થાય કે મારું બહુ હાર્ટ ફાસ્ટ ચાલી રહ્યું છે, તો એ પાલ્પિટેશન. ટેકિકાર્ડિયા આપણે સ્ટેથોથી માપીએ ને એ રીતે ખબર પડે. પેલામાં તો પેશન્ટને જ એમ થાય કે બહુ જ વધી ગયો હાર્ટ રેટ. દેન ટેકિકાર્ડિયા, constricting chest pain, બરાબર, ગભરામણ જેવું ફીલ થાય. Antidote of hypertensive crisis, that is the phentolamine by intravenous injection. અંડરલાઈન કર દો ને, ફેન્ટોલામાઇન. 2-3 વાર રીડ કરી લેજો, એકદમ બાય હાર્ટ કોઈ પૂછે નહીં, પાના સિમિલર ડ્રગ લાગે ને તો તમે ટીક કરી શકો કે ભાઈ ફેન્ટોલામાઇન હતું ખરું. બરાબર, એટલું કોમનલી નહીં પૂછાતું. Interventions: monitor BP frequently for hypertension, hypertensive crisis. If palpitation or frequent headaches occur, withhold the medication and notify the primary healthcare provider. Administer the food if gastrointestinal distress occur. Instruct the client that the medication effect may be noted during the first week of therapy, but maximum benefit may take 3 weeks. બરાબર, એટલે વધારે સ્ટ્રોંગ છે ફર્સ્ટ વીકમાં જ ખબર પડી જાય, અને મેક્સિમમ 3 વીકમાં પડે છે. આની અંદર ફૂડની સાથે જ એડમિનિસ્ટર કરવાનું, બધું મોનિટરિંગ કરવાનું છે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ રિપોર્ટ હેડેક, નેક સ્ટીફનેસ ઓર નેક સોરનેસ ઇમિડિયેટલી. નહીતર એના પરથી ખબર પડશે ને કે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ થઈ છે એવું. લાઈક ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ચેન્જ પોઝિશન સ્લોલી, અધરવાઇઝ હાઇપોટેન્શન લખેલું જ છે, ટુ પ્રિવેન્ટ ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ અવોઇડ caffeine, over counter drug. Preparation such as weight reducing pills or a medication for a hay fever, cold, paracetamol, ibuprofen, કંઈ પણ. Monitor Avil છે. Monitor compliances with the medication and administration. બરાબર, કોઈ જાતના રિએક્શન નથી એ જોવાનું. Instruct the client that she or he may take missed dose within 3 hours of the scheduled time. Otherwise, the client should skip the missed dose and take the next dose at the scheduled time. અંડરલાઈન કરી રાખજો, યાદ રાખજો. બરાબર ને, 3 કલાકની અંદર યાદ આવતું હોય ને તો આપણે લઈ લેવાની છે, નહીં તો પછી નેક્સ્ટ ડોઝ જ લેવાનો. Instruct the client to carry a medic alert or indicating that an MAOI medication is being taken. બરાબર, વધારે સિરિયસ મેડિકેશન છે આ ટ્રાઇસાયક્લિક અને SSRI કરતા, and we need to give belt to the client. બરાબર, avoid administering the medication in the evening because insomnia may result. When the medication is discontinued by the primary healthcare provider, it should be discontinued gradually. તો બધામાં સેમ છે, આ આપણે રાતના આપવાની નથી.
બરાબર. Instruct the client to avoid food that require bacteria or mold for their preparation or a preservation and food that containing tyramine. Like આથાવાળી વસ્તુ છે, બરાબર, બેક્ટેરિયા વાળી કોઈ બી વસ્તુ છે, એવું ફૂડ અવોઇડ કરવાનું છે. Teach the client about the food that containing tyramine. બરાબર, આનો ક્વેશ્ચન આવશે જ. ટાયરામાઇન MAOI, ટાયરામાઇન MAOI યાદ રાખજો, નથી આપવાનું. Consuming tyramine containing food when taking MAOI can cause hypertensive crisis. બસ અમુક આવા હિન્ટ વાળા વસ્તુઓ જ અંડરલાઈન કરીને યાદ રાખશો ને તો બધા ક્વેશ્ચન સાચા પડશે. બરાબર, ટાયરામાઇન MAOI માં નથી. Mood stabilizer, બરાબર, affect the cellular transport mechanism, enhance the serotonin and aminobutyric acid GABA function or both, which are associated with the mood. Now lithium છે, બરાબર, એની અંદર સૌથી ક્લાસિકલ ડ્રગ. Concurrent use of the diuretics, fluoxetine or a non-steroidal anti-inflammatory drug, બરાબર, પેરાસિટામોલ કે કોઈ બી, increases lithium reabsorption by the kidney or inhibits lithium excretion, and either of which increases the risk of lithium toxicity. Clear થઈ ગયું? બરાબર. ફ્લુક્ઝેટાઇન, ડાયુરેટિક્સ, નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી એટલે પેરાસિટામોલ એ લિથિયમ જોડે આપવાની નથી. આપીશું તો there is a chance for a lithium toxicity. Acetazolamide, theophylline, phenothiazine or sodium bicarbonate may increase renal excretion of lithium, reducing its effectiveness. બરાબર, આ ડ્રગ પણ આપવાની નથી. આ ડ્રગ ક્યારે આપવાની? જ્યારે લિથિયમની ટોક્સિસિટી થઈ ગઈ હોય ત્યારે. બરાબર, રૂટીન લિથિયમ ડોઝમાં તમે આ ડ્રગ્સ આપશો તો એ લિથિયમને શું કરી દે છે? એક્સક્રીટ કરી દે. સોડા બાઇકાર્બ છે, થિયોફાઇલિન છે, એ તો યુઝ થતી હોય એવી છે. Therapeutic dose is only slightly less than amount producing toxicity. બરાબર, બોર્ડર લાઈન જ હોય છે. થેરાપ્યુટિક ડોઝ બોર્ડર લાઈન પર હોય ત્યાં સુધી બધું બોર્ડર નોર્મલ છે, પણ સ્લાઇટ વધી ગયું તો તરત જ ટોક્સિસિટી ઇફેક્ટ જોવા મળે, તરત જ મેનિયામાં જતું રહે. બરાબર, ડિપ્રેશનમાં જતું રહેશે, ટોક્સિસિટી થશે એટલે. The therapeutic medication serum level of lithium is 0.6 to 1.2 milli equivalent per liter. અંડરલાઈન કરી દો, બાય હાર્ટ કરી દો. 6 12, 0.6 to 1.2. બરાબર, the actual dose at which the therapeutic effect is achieved and the level at which toxicity occurs are highly variable among individual client. એવું કહે છે કે આની સાથે ટોક્સિસિટીનું લેવલ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રમાણે થોડું થોડું ડિફરન્ટ હોય છે, સિમ્ટમ્સ દેખાવાના ચાલુ થાય. The cause of an increase in a lithium level include decreased sodium intake, fluid and electrolyte loss associated with the excessive sweating, dehydration, diarrhea, diuretic therapy and illness overdose. બરાબર, તમારે એવું જ વિચારવાનું, લિથિયમ જોડે સોડિયમ આવી જાય, વોટર રિટેન્શન, વોટર લોસ, કિડની રિગાર્ડિંગ થોડું ઘણું આમ તેમ હોય તો બધી જ વસ્તુઓ લિથિયમના લેવલ પર ઇફેક્ટ કરશે. Serum lithium level should be checked frequently after initiation therapy, then every 1 to 2 months. જ્યારે ચાલુ કરો ત્યારે 15 days તમે એનું કરી શકો, and then later on 1 to 2 month lithium level continuous observation કરવું જોઈએ. Whenever any behavioral changes suggest an alerted serum level, કોઈ behavioral changes જોવા મળે ત્યારે. Lithium is classified in a pregnancy category D. It crosses the placental barrier freely and has been associated with fetal toxicity. પ્રેગ્નેન્ટ મધરને લિથિયમ આપવાનું નથી. બરાબર, સાઇડ ઇફેક્ટમાં કેવું છે જો, પોલીયુરિયા, પોલીડિપ્સિયા, ઇડીમા, ડિસરિધમિયા, એનોરેક્સિયા, નોઝિયા, ડ્રાય માઉથ, માઇલ્ડ
થર્સ્ટ ડ્રાય માઉથની સાથે બરાબર પોલીયુરિયા થઈ જાય છે ને એટલે સામે ડિહાઇડ્રેશન વાળું રહેશે એબ્ડોમિનલ બ્લોટિંગ સ્ટૂલ સોફ્ટ સ્ટૂલ એન્ડ ડાયરિયા ફાઇન હેન્ડ ટ્રેમર્સ બરાબર હાથ ધ્રુજાય ઇનેબિલિટી ટુ કોન્સન્ટ્રેટ મસલ્સ વીકનેસ headache, hypothyroidism or a goiter may present. Now interventions. Monitor the suicidal event, especially during the improved mood and increased energy level. Administer the medication with the food to minimize the GI irritation. Instruct the client to avoid excessive amount of coffee, tea, cola, which have a diuretic effect. બરાબર ને કોફી ટી કોલાની ડાયુરેટિક ઇફેક્ટ હોય Do not administer diuretics while the client is taking lithium. બરાબર diuretics આપવાના નથી. Instruct the client to avoid alcohol, OTC, any herbal medicine. Instruct the client that she or he may take a missed dose within 2 hours. Otherwise, skip that dose and next dose on a time. સમજ પડી પેલામાં 3 hours હતું આમાં તો 2 hours છે અંડરલાઈન કરી રાખજો યાદ રાખજો આજનું ચેપ્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર 2 વાર રીડ કરજો અને આજે ને આજે જ ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરજો Instruct the client not to adjust the dose or stop the medication without consulting a primary healthcare provider because lithium should be tapered and not discontinue abruptly as other medicine. Instruct the client about the sign symptom of lithium toxicity. Instruct the client to notify the primary healthcare provider for all these symptoms. Instruct the client that the therapeutic response to the medication is noted in 1 to 3 weeks. 21 days lakhs. Monitor ECG, renal function test, thyroid test for a hyperthyroidism. Barabar? Before start. Ensure that these tests are performed before the start of the therapy. બરાબર ને એક ખાસ અંડરલાઈન કર દો લિથિયમની થેરાપી ચાલુ કરતા પહેલા આ બધા ટેસ્ટ થઈ ગયેલા હોવા જોઈએ જેમ ઇન્ફેક્શન એન્ટીબાયોટિક્સ ચાલુ કરતા પહેલા આપણે શું કરવાનું હોય છે ઓલવેઝ કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીએ છીએ કલ્ચર કરીએ છીએ હા કલ્ચર અને એના પછી એમ પૂછે કે હજી સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા કશુંક જુઓ તો શું જોઈએ છે કશાક ક્યાંક ઓપ્શનમાં મળી જાય તો એલર્જી હિસ્ટ્રી પેચ બરાબર ટેસ્ટ અને પછી એલર્જીની હિસ્ટ્રી જોઈએ છે કે કોઈને આ મેડિસિનથી એલર્જી છે કે નહીં એવી રીતે મોનિટર વેઇટ instruct the client taking lithium to maintain a fluid intake 6 to 8 glasses of water a day and adequate salt intake to prevent a lithium toxicity અંડરલાઈન કરો ને વોટર ઇન્ટેક ને સોલ્ટ ઇન્ટેક અપ્રોપ્રિએટ હોવું જોઈએ now lithium toxicity occurs when ingested lithium cannot be detoxified and excreted by kidney. Kidney માંથી બહાર નીકળ્યું નથી. Symptoms of toxicity begin to appear when the serum lithium level is at 1.5. 1.2 ની જગ્યાએ થઈ ગયું છે 1.5 or more than it is considered lithium toxicity. Apathy, lethargy, diminished concentration, mild ataxia, coarse hand tremor, slight muscles weakness. Moderate માં કેવું થશે તો 1.5 to 2, nausea, vomiting, diarrhea, ataxia, slurred speech, tinnitus, blurred vision, muscles twitching, tremor, and a severe toxicity than more than 2. Nystagmus, બરાબર eye નું opening બરાબર નહીં કરે, muscles fasciculation muscles નું contraction નહીં relaxation નહીં થાય deep tendon hyperreflexia જે પેલું hammer થી ચેક કરીએ એમાં hyper reflection notify થાય visual tactile hallucination ચાલુ થઈ ગયું અહીંયા તો blood vision માંથી એ hallucination માં પહોંચી ગયું oliguria anuria impaired level of consciousness tonic clonic seizure or coma leading to the death બરાબર then withhold the lithium
એન્ડ નોટિફાય ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર. માંથી કોઈ બી સિમ્ટમ્સ જોવા મળે બરાબર તો સ્ટોપ કરો. પહેલું કામ છે વિથહોલ્ડ કરવાનું, જે ડોઝ છે વિથહોલ્ડ કરી દો. અને બીજું સ્ટેપ છે નોટિફાય ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર. બરાબર, પહેલા બે સ્ટેપ. મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ એન્ડ લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ, કાર્ડિયાક સ્ટેટસ જુઓ. પ્રિપેર ઓપ્ટેન સેમ્પલ ઓફ ધ મોનિટર ઓફ ધ લિથિયમ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, BUN, રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટ કરો. બરાબર, અને CBC જુઓ. મોનિટર ફોર ધ સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સુસાઇડ પ્રિકોશન્સ. બરાબર, એ બી જુઓ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સુસાઇડ પ્રિકોશન્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલા છે. સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી અસેસ કરવાની અને પેલું ઇનિશિયેટ કરી દેવાના. Now, another drugs. આટલું રાખો મેમ, 4. શું કરે? સારું, તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરજો ને મને મજા આવે છે તમારી જોડે મેમ સિનારીઓ થાઇરોઇડ સાંભળીને. રિલેશન શું છે એ ખબર નહીં પડતી આમાં. લિથિયમ શું નું બકા? થાઇરોઇડ જે ગોઈટર છે એનું ને એનું રિલેશન અન્ડરસ્ટેન્ડ નહીં થતું, કોરિલેટ નહીં થતું. બીકોઝ એના ટોક્સિસિટીના મોસ્ટલી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ છે ને એ હાઇપોનેટ્રીમિયાના જ છે રિલેશનમાં. બીકોઝ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ મસલ્સ એન્ડ પેલું બ્રેન ફંક્શન લો થઈ જાય ને બધું. બટ થાઇરોઇડ ગોઈટર આલ્યું છે ને એકચ્યુઅલી આમાં, હા, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. પણ એ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પર ઇફેક્ટ કરતું હશે, જેમ હાર્ટ ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે ને એવી રીતે. ક્યાં ગયું એ? કઈ જગ્યાએ હતું? લિથિયમ એ ટોક્સિસિટીમાં હતું ને? સાઇડ ઇફેક્ટ્સમાં છે. અને ઇન્ટરવેન્શનમાં પણ જે મોનિટર કરવાનું છે ને એમાં થાઇરોઇડ ટેસ્ટ લખેલું છે વિથ ECG અને RFT. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થાય છે એન્ડ ગોઈટર થાય છે. શું થાય? બીજું શું લખેલું છે? એટલે એ જ મતલબ એનો ટેસ્ટ પણ કરી લેવાનો બિફોર ગિવિંગ લિથિયમ. ટેસ્ટ તો એટલા માટે કરવાનો છે કારણ કે એની એક સાઈડ ઇફેક્ટ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે હા, જ. એ ખ્યાલ આવી ગયો, એટલે પણ આપણે રૂલ આઉટ થાય ને એટલા માટે કરવાનું છે કે ભાઈ એ નોર્મલ છે ને એ લેવલ. અને આપતા પહેલા પણ ચેક કરી લેવાનું કે ભાઈ કોઈને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના થોડાક બી સિમ્ટમ્સ છે. બરાબર, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ઇઝ કોમન કન્ડિશન. થાઇરોઇડ હોય છે ને બધાને, વેટ ગેઇન થતા હોય છે. બરાબર, ઘણી બધી ફિમેલ્સમાં તો જોવા મળતા હોય છે. તો વી શુડ રૂલ આઉટ ધેટ. કારણ કે આની એક સાઈડ ઇફેક્ટ એ છે કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ કરે છે ને કરવા વાળામાં જ આપી દો, એની પહેલા પણ જોઈ લેવાનું એમ. પણ એની એ સાઈડ ઇફેક્ટ છે. સોલ્ટ અને વોટર છે ને લિથિયમને બેલેન્સ કરવા જોઈશે જ. હા, એ તો ગોઈટર છે અને સોલ્ટ છે એટલા માટે એવું વિચારો છે તો આયોડાઇઝ સોલ્ટ જોઈએ ના, ગોઈટર એ માટે તો. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ નું એ એકચ્યુઅલી જોવું પડશે ડિટેલમાં એકચ્યુઅલી કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પર શું ઇફેક્ટ કરે છે એમ. લિથિયમ થી શું થાય છે? કિડની અને લીવર નું તો ખ્યાલ આવી ગયું કે એના રિલેટેડ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ આપે છે, બટ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પર પર્ટિક્યુલરલી શું ઇફેક્ટ કરે છે ને એ. અને થાઇરોઇડ કેમ ચૂઝ કરી છે એમ? યસ, સાચી વાત આ છે. બધા સિમ્ટમ્સ તો કેવું કોરિલેટ થઈ જાય છે. પણ થાઇરોઇડ કોલિન, હવામાંથી આવી ગયું છે. હા, એ થાઇરોઇડ એકલું આખું અલગ આમ હાઇલાઇટ થાય છે. તો એનું રિલેશન. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ પાછું સાઈડ ઇફેક્ટમાં પણ છે જો ને. હા, એટલા માટે જ. સારું, ગૂગલ પર જોવાનું. ગૂગલ પર જોઈને તમને એવું હશે ને તો સ્ક્રીનશોટ મોકલીશ હમણાં જ. ઓકે મેમ. બરાબર, અને પેલું કરજો સોલ્વ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આજે જ કરજો હા. અને ઇન્ટરવેન્શન્સ 2 વાર વાંચી કાઢજો આ મેડિસિન્સના જ. બરાબર, આનો તો કાલે હવે એકચ્યુઅલી નોટ્સ બનાવવા પડશે સ્પેશિયલ, બીકોઝ આ કેવું છે કે કન્ફ્યુઝન થઈ જાય આમાં બહુ બધી નોટ્સ બોસ બનાવવાની મેડિસિન. જરૂર નહીં, આ નીચે અંડરલાઈન કરો. એ તો નોટ્સ કરીએ બનાવશો ને એ તમે ફરી કદાચ વાંચવા નહીં જાઓ. પેલું કેવું લખીને મેમ કર્યું હોય ને તો થોડું ઘણું આમ એ રીતે. આ જે ટ્રાયંગલ છે ને મેઇન 1-2-3 વાર વાંચી લેશે ને, મેઇન તો એ જ છે. એમણે ઓલરેડી હિન્ટ આપેલી જ છે અંદર બુકમાં. Yeah. જે બધા બોક્સ છે ને અને પેલા ટ્રાયંગલ એ એક વાર વાંચી કાઢવાના. આ ચાલશે હજી તો કાલે ચેપ્ટર થોડુંક. ને એના પછી શું છે? પતી ગયું કે હવે છે હજી? કેમ કે મારે આ કેસ સ્ટડી આવી ને ટાઇસાયકલિક એન્ટી ડિપ્રેશન, એ તો મને ખ્યાલ નતો. આ લાસ્ટ ચેપ્ટર હતું અને મેં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો ઓપિયોઇડ ઓવરડોઝ જોડે. શું સો કયું? શું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું? ઓપિયોઇડ ઓવરડોઝ અને ટ્રાઇસાયક્લિક એન્ટી ડિપ્રેશન નું છે ને એની ટોક્સિસિટી.
એ જ્યારે કેસ સ્ટડીઝ એ લોકોએ સ્ટાર્ટ કરીને તો સિમિલર સિમ્ટમ્સ આપ્યા પહેલા, અને એ બેમાંથી ડાયગ્નોસ સિલેક્ટ કરવાનો હતો. સો મને આના વિશે એટલું આઈડિયા નહોતો. સો પેલા સિમ્ટમ્સ મને ઓપિયોઇડ જેવા લાગ્યા ઓવરડોઝના, એટલે મેં એ સિલેક્ટ કર્યું. પણ એમાં પર્ટિક્યુલરલી આ વસ્તુ આપેલી કે ECG લેવાનું છે, અ, પેલું એવું હતું, ચારકોલ વાળું હતું. સો એવા 2-3 પોઈન્ટ જે આમાં હાઇલાઇટ થતા હતા એકચ્યુઅલી. અને હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ ને એ બધું છે ને, એ પછી પાછળથી હવે ખબર પડી કે આ એકચ્યુઅલી એના રિલેટેડમાં હતું બધું. પણ તમે જોશો ને તો વોટ? ફાર્માકોલોજીના ક્વેશ્ચન્સ ના ના, આમ જ આવે છે, સાયકેટ્રીમાં જ છે, સાયકેટ્રિકમાં. સાયકેટ્રિક મેડિસિન છે ને. હમ યસ. સો પણ તમે સાયકેટ્રિક યુવર્લ્ડ જોશો ને તો એમાં કશું આ સોન્ડર્સ થી બહારનું નથી. સોન્ડરમાં કંઈક આપેલું હોય ને, ધારો કે એક જ ઇન્ટરવેન્શન છે ને, તો એનામાંથી 2-3 અલગ અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન બનાયા હોય, આ બોક્સમાં પણ જેટલી મેન્શન તો હોય. ટોક્સિસિટીમાં એ બધી ઇન્ટરવેન્શન હતી એમાં. હા. પણ આપણને બધી ખબર હોવી જોઈએ, કેમ કે સમ ઓફ બેઝિક જે ઇન્ટરવેન્શન છે ને એ તો બધામાં આવશે, બધા એન્ટી ડિપ્રેશન આવશે. બટ અમુક જે સ્પેશિયલ જે છે ને એ જોવું પડે આપણે કે અને આમાં તો નાની નાની વસ્તુ છે ને, તમે અત્યાર સુધી નાની નાની વસ્તુ ઇગ્નોર કરી દેતા હો કે લાઈક આ ચેક આમ તેમ, બરાબર, પણ એ વસ્તુ ઇગ્નોર તો કરવાની છે જ નહીં. વાઇટલ્સ મેઝર કરવાના છે તો કરવાના જ છે. યસ. અને પેલું નહીં, અમુક ચેકમાર્ક સિલેક્ટ કરવાના હોય છે, એમાં આ ECG વાળું બી હતું. પણ મેં ECG ઇગ્નોર કર્યું. મેં કીધું મને એને ECG ને શું લેવા દેવા છે એમ. સો એ પણ હતું એની અંદર. સો એક એક પોઈન્ટમાંથી ક્વેશ્ચન બની જાય. એ બધું ધ્યાન. એક પોઈન્ટમાંથી 3-4 અલગ અલગ ટાઈપના બને. ઇન્ટરવેન્શન્સ જ, ખાસ ઇન્ટરવેન્શન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન્ટરવેન્શન્સ ના જ વધારે ફોકસ હોય છે, બીકોઝ આપણું મેઇન ફંક્શન, મતલબ મેઇન વર્ક એ છે, રાઈટ? સો સાયકાટ્રીમાં મોસ્ટલી સેફ્ટી, થેરાપ્યુટિક કમ્યુનિકેશન, થેરાપ્યુટિક રિસ્પોન્સ અને ઇન્ટરવેન્શન, સૌથી વધારે ક્વેશ્ચન્સ આના, મતલબ વેટેજ એનું હોય છે. જો આમાં લખ્યું છે, લિથિયમ કેન કોઝ અ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ બાય ઇન્ટરફિયરિંગ વિથ ધ થાઇરોઇડ્સ નોર્મલ ફંક્શનિંગ ઇન સેવરલ વેઝ. એની અંદર છે ડિક્રીઝ થાઇરોઇડ હોર્મોન પ્રોડક્શન, એટલે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થઈ જાય છે. રિડ્યુસ પ્રોડક્શન ઓફ થાઇરોઇડ, ડિક્રીઝ થાઇરોઇડ આયોડિન અપટેક, બરાબર. લિથિયમ કેન કોઝ આયોડિન રિટેન્શન એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ આયોડિન ટ્રાન્સપોર્ટ વિધિન ધ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, ડિક્રીઝ પેરિફેરલ ડીઆયોડિનેશન, પેરિફેરલમાં આયોડિન નહીં જવા દેતું એવું કહેવા માંગે છે. લિથિયમ કેન ડિક્રીઝ ધ એક્ટિવિટી ઓફ એન્ઝાઇમ that iodinate thyroxine and which can lead to the hypothyroidism. Increase thyroid autoimmunity. Lithium can increase the activity of B lymphocyte and reduce the ratio of the suppression of the cytotoxic T cell, which can increase the risk of thyroid autoimmunity. Means there is certain connection between lithium and iodine. Okay, and it will reduce the, એક તો TSH ને reduce કરે છે, થાઇરોઇડ હોર્મોન ને reduce કરે છે, અને બીજું એ છે કે આયોડિન ને એક્સટ્રેક્ટ કરી લે છે અને જોઈન કરી લે છે, કે લાઈક આખી બોડીમાં આયોડિન સર્ક્યુલેટ નહીં થઈ શકતો અને ગોઈટર થતું હશે. સમજ્યા ને? બેઝિકલી ઇટ યુઝિસ આયોડિન, જે બોડીમાં જે થાય છે, સો ધેટ ઇઝ વાય સોડિયમ લેવલ ઓછું થઈ જાય છે. હા, યુઝિસ કરે છે. લિથિયમ કેન ડિક્રીઝ ધ આયોડિન લેવલ ને ડિક્રીઝ કરી દે છે. કઈ રીતે? મીન્સ જોઈન થઈને એક્સક્રીટ થતું હશે, કેવી રીતે, લાઈક બોડીમાં આયોડિન લેવલ ઘટાડી દે છે. એક્સક્રીશન વધારી દે છે ને, સો એના થ્રુ મે બી લોસ થઈ જતું હશે. એના થ્રુ લોસ થતું હશે. સો એના લીધે સોડિયમ હાઇપોનેટ્રીમિયાના આટલા બધા સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ છે. એમાં એવું બી લખ્યું છે, લિથિયમ ડિક્રીઝિસ ધ થાઇરોઇડ હોર્મોન સિન્થેસિસ એન્ડ રિલીઝ, બંને. ઓકે. ઓકે મેમ, થેન્ક યુ મેમ. બાય. બાય.